अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सज्जाद जानी ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद। टी टाइम शो में मेरे साथ फैसल रामे, मिठापुरिया, सोनी और फरीद साबरी। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ इस खूबसूरत शेर से कि वो जो कहता था कुछ नहीं होता। मुलाज़ा फरमाइए कि वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है चुप नहीं होता। वाह वाह वाह। जॉन एलिया साहब, क्लैप जॉन एलिया साहब। यानी थोड़े से अल्फाजों में बहुत बड़ी बात कह देना, ये जॉन भाई का ही काम था। क्या बात जी, एडे फॉरन जॉन भाई एडे इजी ले लिया, एडे फ्रैंक हो गए, जॉन भाई आ गए। जॉन अंकल कहता हूँ मैं, क्योंकि वो मेरे काफ़ी मेरे थे। जॉन भाई कहते हैं लोग उन्हें, जॉन भाई। नहीं, जॉन भाई नहीं, आप जॉन एलिया। जॉन है जो सपनों में आया, ठीक है जी। जॉन भाई कहते हैं जिंदगी कम पड़ गई वरना, जिंदगी कम पड़ गई वरना वो ना मिलता मजाल थी उसकी। वाह वाह। उस्ताद जी एक और तुझे शेर सुनाया सी, वो भी जरा सुना। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं आप ये थप्पड़ ना मारा करें, फैसल को थप्पड़ ना मारा करें, उसको ना। यार भाईजान, ये थप्पड़ नहीं, आप कभी रियल देखें ना तो सिर्फ ऐसे होता है बस। ये मेरी स्पीड ऐसी है, ये ऐसे करता हूँ तो आपको लगता है थप्पड़, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात है, दुनिया के महान एक्टर्स आप कभी देखें, थ्री स्टूजिस इंग्लिश एक, जिस तरह चार्ली चैपलिन साहब थे, इसी तरह ब्लैक एंड वाइट दौर में थ्री स्टूजिस 3-4 कैरेक्टर थे वो, उनकी आप वो देखें, उनकी कॉमेडी। सर जब शूट हो रहा था ना कॉमेडी, तो उसको फिर कॉमेडी तक सोचेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा। अगर आप इससे, हाँ ये आपका प्यार है बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी फैसल को आप क्यों मारते हैं, उसको क्यों मारते हैं, उसको क्यों मारते हैं, ऐसा नहीं है, हम मारते नहीं है, ये सिर्फ एक शो को थोड़ा सा एक मजे के लिए होता है। ताजी वो शेर सुनाना जरा, तो जॉन एलिया साहब था कि बिनते आदम के नरम लहजों ने इब्ने आदम बिगाड़ रखे, वो सुनाओ उस्ताद जी जरा। अच्छा, मैं सुनावा हूँ। हाँ जी, लो जी, बिनते आदम के नरम लहजों ने इब्ने आदम बिगाड़ रखे। वाह 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 वाह। जॉन एलिया साहब फरमाते, कितना रोया था मैं तेरी खातिर, कितना रोया था मैं तेरी खातिर, अब जो सोचूं तो हंसी आती है। जॉन एलिया साहब फरमाते हैं, वो झूठ नहीं है, जॉन एलिया नहीं है, ये कौन एलिया है? वो झूठ बोल रहा है बड़े सलीके से। अच्छा, उधर कैमरा वा, मतलब इधर मोबाइल वाल की तेरियां भैड़ियां जड़ियां भैड़ियां रन्ना होंदियां ना बुढ़ियां, उन्हां दी आदत है कि बंदा बैठा तो मोबाइल ते नज़र पासवर्ड देखी जाना विच की है, बर्बादी हुंदी उन्हां घरां दी। वो जो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। ऐ शख्स मैं तेरी जुस्तजू में बेजार नहीं हूँ, थक गया। जॉन एलिया साहब फरमाते हैं, दुश्मनों तुमको खौफ किसका है, मार डालो कि अकेला हूं मैं। ये आज जॉन एलिया साहब ही चलने। जॉन एलिया साहब फरमाते हैं, मिलते रहिए इस तपाक के साथ, मिलते रहिए इस तपाक के साथ, बेवफाई की इंतहा कीजिए। जॉन एलिया साहब एक और फरमाते हैं, जाने क्या वाकया है होने को, जाने क्या वाकया है होने को, जी बहुत चाहता है रोने को। वाह वाह। जॉन एलिया साहब फरमाते हैं, हम हसीन तरीन, अमीर तरीन, ज़हीन तरीन और जिंदगी में हर हवाले से बेहतरीन होकर भी बिलाखिर मर ही जाएंगे। अच्छा, शेर जॉन एलिया साहब कहते हैं, मैं क्या जॉन एलिया साहब कहते हैं, मैं शेर तो क्या ही नहीं। जॉन एलिया साहब नहीं है, कोई और कौन एलिया मैंने नहीं पता। इस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिस शख्स को अपने अंदर की कोई गलती नजर ना आती हो। अदनान अहमद बरेलवी। जॉन एलिया साहब फरमाते हैं, अब तेरी आरजू कहाँ मुझको, अरे अब तेरी आरजू कहाँ मुझको, अब मैं तेरी बात भी नहीं करता। मैं तेरे मुंह ही नहीं लाता था। ताजी जॉन एलिया साहब को सुनाना, क्या कहा मोहब्बत कर बैठे हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सुनाना। लो जी, आज के कमेंट्स थोड़े से पढ़ लेते हैं। आमिर आशी भाई कहते हैं, जानी टीम एक ब्रांड है क्योंकि इसमें फैसल, सोनी, मिठा, फरीद और जानी भाई जैसे मुखलिस एक्टर्स हैं। थैंक यू भाई जान, लव यू। अच्छा जी, मोहम्मद मनशा भाई कहते हैं, सज्जाद जानी 100%, सोनी भाई 100%, फरीद भाई 80%, फैसल राम 98%, मिठापुरी 98%,
ऑल टीम इज ग्रेट 100%। मोहम्मद मनशा वड़ैच सऊदी अरब कसमें उन्होंने इतना ही लिखा 98%। फरीद साबरी उन्होंने किया 80%। ओए होए चलो कोई गल नहीं। देसी व्लॉग्स अस्सलाम वालेकुम जानी भाई एंड जानी टीम्स आई लव यू जानी भाई। मैं ये बोलना चाह रहा था कि हाथ पे चीज़ रखने वाला शो प्लीज़ ईद स्पेशल करिएगा और वो प्रैंक सबके साथ करिए जितने भी हों, मिनिमम 8 बंदे हों, यानी कि सारे मतलब सर नूं काशावत नूं बुला के टी टाइम करो ईदा ते ओहदे चो प्रैंक हाथ ते चीज़ां रखना लगा। उस तो बाद जनाब जी मान अली साहब कहते सज्जाद जानी भाई आपका एक एक शो मेरी एक एक सांस की तरह है। आई लव यू ऑल टीम सुभान अल्लाह थैंक यू। मासूम ज़हरा खूबसूरत नेम। मासूम ज़हरा बहना कहती हैं जानी भाई मेरा कमेंट्स लाजमी पढ़िए, आपसे बिल्कुल भी बोर नहीं होते, बिल्कुल मैं यूट्यूब में आती बस आपका शो देखने हूँ, कोई टेंशन हो देखकर आपको सुकून आ जाता है, हंसी मजाक होता है, फ्रेश हो जाते हैं, अल्लाह पाक आपको खुश आमीन आमीन आमीन। पद्दा सिंह हैं कसमें लग पद्दा PADDA। अच्छा इंडिया जरा बोलते हैं ना ਉਹ डी ਨੂੰ R लिखते हैं। अच्छा हाँ R ਨੂੰ D लिखते हैं, यानी कि अगर पढ़ना लिखना ना उन्होंने तो उन्होंने D पाना ਉਹਦੇ ਚ R ਦੀ जगह पढ़ा लिखा PAD। हाँ ये भी है। जानी मैं लव यू कॉल डरपोक कर दे चाचा बूटा लव यू शो फैसल सुपर। वो चाचा बूटा कहता था इसकी कॉल डरपोक कर दो, ड्रॉप कर दो ना। अच्छा जी हाईलाइट्स कमेंट्स अली रजा जानी भाई मैं अपने अब्बू नू ओए आप बहुत मजेदार कमेंट आ बहुत शुक्रिया अल्लाह दी कसम। कहता जानी भाई मैं अपने अब्बू नू आख्या कि मैनू होंडा 125 लै दिओ मैं सिगरेट छड़ देंगा। मेरे अब्बू बाहर गए उन्होंने 3 डंडे में लिया कहते बेटे हैप्पी वेरी गुड पर 1 to 5 नहीं ला के दे कहते पुत्र हैप्पी बहुत अच्छी गल है अभी 1 to क्योंकि 1 to 5 की आवाज़ मैनू इस तो भी बुरी लगती। 1 to 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਡੰਡੇ ਲੈ 2000 ਦੇ। 1000 खूबियां थी इसमें मगर कमाल ये था वो झूठ बोलता था और आंख भी मिलाता था। वाह ਇਹ ਤੁਸੀਂ मैं एक लिखिया तेरे काले मेरे दिल ते लानत। हाय हाय ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੇ ਮਾਲੇ ਕਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ठहर जा मैं तेन सुनाऊना मैं लिखिया भाई बाय रिटर्न सज्जाद जानी मैनू कदी कदी मेरे च ना दौरा पैंदा लिखन दा। अब मैं लिखिया भाजन एक दो लैना मैं यूट्यूब तो देखिया सी बाकी मैं लिखा तेरे काले मैले दिल पे लानत, वाह तुझ पे दूर से लानत तुझे मिल के लानत, तेरी झूठी मकार शक्ल पे लानत। ਆਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ तेरी झूठी मकार शक्ल पे लानत, तेरे आज पे लानत तेरे कल पे लानत, ਆਹ तेरे रोज के नित नए यार पे लानत, ਓਏ 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 तेरे रोज के नित नए यार पे लानत, मेरी पीठ पे किए हर वार पे लानत। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ठीक है जी जो तुझसे हुआ उस प्यार पे लानत है, जो तुझसे हुआ उस प्यार पे लानत, जो तुझ पे किया उस एतबार पे लानत, ਵਾਹ 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 तेरे झूठे कौल करार पे लानत, तुझ धोखेबाज गद्दार पे लानत, मेरे दुश्मन के साथ तेरे प्यार पे लानत, ਰਿਪੀਟ ਕਰਾ ਹੀ ਲੈ तेरी गली मोहल्ला तेरे कार पे लानत, ओ ठहर तेरी मुनाफक मीठी स्माइल पे लानत, फिर से कहिएगा तेरी मुनाफक मीठी स्माइल पे लानत, तेरे हाथ में पकड़े मोबाइल पे लानत। ਆਹਾ अच्छा मोबाइल होता है लेकिन तू मेरा मोबाइल चेक कर। मोबाइल तेरी मुनाफक मीठी स्माइल पे लानत, तेरे हाथ में पकड़े मोबाइल पे लानत, ਮੋਬਾਈਲ पे तेरी बेलॉजिकली दलील पे लानत, ਆਹਾ तुझ कुत्ती कमीनी जलील पे लानत, ਓਏ ਕਮੀ तेरे बालों की लंबाई पे लानत, ਲਾਨਤ तेरे कानों की सुनवाई पे लानत। ठीक है जी तेरे होंठ नाक और गाल पे लानत, तेरी हिरनी जैसी चाल पे लानत। ਲਾਨਤ और आखिरी शेर अर्ज है वाह वाह और जिस दिन तुझको अपना माना, आहा अच्छा है। जिस दिन तुझको अपना माना उस दिन महीने साल में लानत
साल पे उस्ताद जी बहुत अच्छे उस्ताद जी क्या लिखा ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ 2-3 ਕਮੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਵਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋ पढ़ते पढ़ते दुआ करो ही दुआ करो सारे करो ਯਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਉਮੈਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲ ਭਾਈ एकदम सिगरेट नहीं छोड़े जाते, रोज़ाना एक आध पी लिया करें, हम जानी भाई से इजाज़त ले देते हैं। ਭਾਜੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਮੈਂਟ ਹਾਨੋ ਰਾਈਟ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਾਈਨ ਵਧਾਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। असद महमूद साहब कह रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से बैरिया टाउन में सबको एक एक घर दूंगा, लेकिन फैसल भाई यकदम सिगरेट ना छोड़ना। ਗੱਲ ਲੜਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ। अदील हुसैन साहब जी पढ़ लो, सारे पढ़ लो, मैं सामने। अदील हुसैन साहब कह रहे हैं जी नाइस शो, लेकिन उस्ताद जी रिक्वेस्ट करनी है कि सिर्फ एक सिगरेट की इजाज़त दे दें फैसल भाई को। आपकी मेहरबानी और आपका एहसान होगा, सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत करता रहूँगा जब तक जिंदा हूँ। आप पढ़ लो उस्ताद। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ 10,000 ਇਹੀ ਕਮੈਂਟਸ ਆਇਆ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਛਡਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ। लेके कमेंट है कि जब तक सूरज चांद रहेगा एक सिगरेट पी लेंदे हो। अवैस लूने वाला कह रहे हैं नहीं जानी भाई, आज की वीडियो देखी हमने और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन अगर फैसल को एक सिगरेट की इजाज़त दे दें तो ये मज़ा दुबाला हो जाएगा, 4 चांद लग जाएंगे। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਰਲਾਏ ਆ ਤੇ ਨਾਲ नहीं भाई कमेंट सारे शो दे ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ताजी दसो। हाँ ਹੈ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਪੂਰਾ ਹੈ। कचनी रात ਵਾਹ ਵੀ ਨੱਚਣੀ ਕਾਂਤ। ਭਾਜਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਆ 50 ਸਾਲ जी ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਆ 30 ਸਾਲ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੁੱਢੀ ਮਰ ਗਈ। ਠੀਕ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ? कट्ठे ही मरे, कट्ठे ही मरे उस्ताद जी। 30 ਸਾਲ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਨਾ, 50 ਸਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੀ। 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 80 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਮਰੇ। ਮਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਾਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਦੇਖਿਓ। नहीं नहीं मरे भी नहीं कट्ठे हो, किदां कट्ठे मार सकदे? ਹਾਂ ਔਰ ਜਾਣੇ ਮਰੀ ਉਹ ਟੋਪੇ ਮਰਿਆ ਹਨਾ। ये कोई गल हुई इदां दी? ਐਸਾ ਹਾਰ ਗਏ? उस्ताद जी कट्ठे ही मरे। ना 30 साल ना ना और दी है ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। कोई भी नहीं रहा। ਹਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਾਂਜੀ कोई भी नहीं रहा। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਆ। ਹਾਰ ਗਏ ਭਾਈ? हाँ जी। ਹਰ ਕਦਾ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨਾ। हार गए। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆਵੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਵਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। 30 ਸਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, 50 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਔਰਤ ਮਰ ਗਈ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਲੈ ਲਗਾ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਹਾਂ 30 ਤੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। हाजी 20 साल, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਕਿੱਦਾਂ? क्योंकि वो औरत तो 20 साल ਵੱਡਾ ਸੀ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ 20 ਜਦੋਂ ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਾਜੀ 80 ਸਾਲ ਦਾ। 80 ਸਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 20 60 ਤੇ 20 80 ਹਾਂ ਤੇ 20 ਸਾਲੋਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 80 ਭਾਜੀ 80। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ 50 ਸਾਲ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਫਿੱਕੇ ਜਵਾਬ ਪੇ ਲਾਰਤ। ਲਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੌਜੀਕ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਲੈਪ ਕਰਨੀ ਜਵਾਬ ਤੇ ਬਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੇ ਫੈਸਲ ਨੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ 2 3 4 ਜਿੰਨੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੇ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਦਾ ਕੁੱਤ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਪ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੋਈ ਤੂੰ ਆ ਕਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਮੈਂਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਗਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ 2500 ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ 4 ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫੈਸਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਪੀਵੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੜਿਆ ਭਾਈ? ਉਹ ਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਫੈਸਲ ਸਿਗਰਟ ਇਹਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਸਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਏ ਹੋਣ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਡੇਲੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸਿਗਰਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਕਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, 1000-1500 ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 2 ਲੱਭਣੇ ਇਹ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆ ਸ਼ੋਅ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹੋ ਚਲੋ ਫੇਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ, ਸਪੈਸ਼ਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ? ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਕਸਮੇ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਚੇਜੇ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਰਕ ਕਮਾਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਤਾਰਕ ਕਮਾਲ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ, ਚੱਲ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਵਸੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਝਾਲ ਚੌਂਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਝਾਲ ਚੌਂਕ ਤੇ ਤਾਰਕ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਫੇਰ ਖਲੋਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਫਿਰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਧਰ ਜੇਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਜੇ ਉਸਤਾਦ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਕ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਵਾ ਜਿੰਨ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕੇ? ਜਿੰਨ ਨਾ ਬੁਲਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੂੰ ਤਾਰਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਤਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਡੈਕ 2 ਟੁੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਪੱਖਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ? ਜਿੰਨ ਮੈਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੱਖਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਡੈਕ 2 ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਕਵਰਸ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਡੈਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਡੈਕ 2 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ? ਜਿੰਨ ਮਿਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਆ, ਮਿਲ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ। ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਜਿੰਨ? ਨਹੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ? ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਵਾਂ ਕੋਈ? ਆ ਗਿਆ ਯਕੀਨ? ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਮੰਜੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨ ਧੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਉਹ ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਕੁੱਤਕਧਾਰੀ ਕਰਨ ਜਿੰਨ ਲੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਚਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਕ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਡੈਕ ਦੇ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਯਾਰ? ਮੈਂ 2.5 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜ ਲਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤੂੰ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਸਪਾਰੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਡੈਕ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਯਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਲੈਣਾ। ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਨ ਆ। ਜਿੰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਜਿੰਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੱਜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ 5 ਚਾਵਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟੁੱਟਾ ਲੈ ਫੜ ਆ ਫਿੱਟ ਕਰਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਨ ਆ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਡੈਕ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਲੈ ਯਾਰ ਜੇ ਡੈਕ ਤੋੜਨਾ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਧਰੋਂ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਡੈਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਵੀ ਉਸ ਜਿੰਨ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ
ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਡੈਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ ਚਾਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬਣਵਾਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿੰਨ ਸਾਡੇ ਡੈਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਜਵੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਵਾਂ ਇੰਜ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਛਡਾ ਲਵੇ। ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਈ ਯਾਰ ਦੱਸ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਵੱਡੀ ਆ? ਓਏ ਓਏ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਗੋਲੀ ਦੀ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਇਹ ਸ਼ੈ। ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਮਤਹਿਤ ਕਰਤੇ ਮੈਂ, ਜਿੰਨ ਪਰਿੰਦ ਚਰਿੰਦ ਦਰਵਿੰਦ ਸਾਰੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹਨੇ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿਓ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਆਪ ਨੂੰ ਦੌੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਪੈ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਗੁੱਟ ਫੜ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਕੀ ਛਡਾਵੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਭਗਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਯਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮਲਵਾ ਨਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟੇ ਪਏ ਹੋ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੱਸ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾਕ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਓਏ ਮੇਰੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਝਾੜ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਨਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਅਸਲ ਵਾਕਿਆ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਆ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪੰਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਹੈ ਭਾਈ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ 3 ਜਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ? ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੜ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ये दोनों प्रोग्राम हेठ ऊपर अपलोड करेंगे। यानी एक ऊपर हेठ ऊपर, यानी कि अब आज हमने ये प्रोग्राम देखा ना, कल इसी गेटअप में यही आप वो दूसरा देखेंगे मकान वाला। लेकिन आज एक वाकया सुनाता हूँ, ध्यान से दिल लगा के सुनना जरा। असी किसी बंदे को पैसे लेने हो 18 लाख रुपया। 18 लाख ते हालात माड़े। ते एक मेरा बेली ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਮਤਲਬ ਕੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੈ ਦੇਣ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਉਸਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਠੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, 9 ਮੇਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ 9 ਕਿਦੋਂ ਲੈਣਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਮਿਲ ਜੇ। 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 18 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 9 ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ 18 ਹੀ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡੂਬਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਚਲੋ 9 का सहारा ही बहुत है ना। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੇਮ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਈਆ। 200 रुपया 200 ਰੁਪਈਆ। ਉਹ ਕੀ ਜੀ? ਡੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ। ओए नहीं और ਡੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆਓ ਬਾਹਰੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 200 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਲੈ ਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਫੌਗ ਜਾਂ ਡਰ ਦਾ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਤੋਂ ਕਮਰਾ ਐਸਾ, ਉੱਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਘੱਟ ਵੀ ਗਏ। ਮਤਲਬ 18 16 17 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਡੱਡੂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਡੱਡੂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਛੋਟੀ ਫੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੱਡੂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਦੇਣੇ ਨੇ, 2 ਪੈਰਾਂ 'ਚ 2 ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨੀ। ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੋਂ ਚਾਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਰੱਖਣੀ।
ਜਿੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨ ਦੇਣਾ ਵਾ ਪੇਟ ਨੂੰ। ਡੱਡੂ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਉਹ ਡੱਡੂ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬਰ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਡਾ ਟੋਇਆ ਮਾਰਨਾ ਤਿਰਛਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫੱਟੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਜੋ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਵਾਹ ਮੈਜਿਕ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਰਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਸ ਡੱਡੂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਕੋ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਕੋ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕੋਈ। इनको दी जान नहीं छुटे, ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸਰ ਜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ आप बीती सुना रहे भाई, ਆਪ ਬੀਤੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਜ਼ਤ ਹੋਣੀ, ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣ। ਕੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਹਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਹਵੇਲੀ ਜੀ ਟੈਪ ਜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲਾਂਟ ਭੇਜ, ਖੈਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਪੁਰਦ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੌਰੀ नहीं करना सी। ਡੱਡੂ ਵਾਪਸ। ਅੱਛਾ ਡੱਡੂ ਵਾਪਸ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਏ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਛੇਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਪਾਏ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਢਵਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। वो ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਢਵਾ ਲੈਣੇ 2000 ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸ਼ੁਗਲ ਹੀ ਸਹੀ। ਦੇਖੀਏ ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਛੇ 2000 ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀ। 2000 ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ 10,000 ਲਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਢਵਾਉਣੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਰਥ हो गया। ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੰਨ ਅਰਥ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿੰਨਾ। ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਰਟ ਲਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ, ਐਨਜੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਸੇਮ। ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਿਮ ਜਿਹਾ ਸਾਂ। ਸ਼ਰਟ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਈ, अज ना जाओ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਜਾਈ ਡੋਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਟ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਲਾਈ ਆਪਣੀ ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਇਕ ਪਾਈ ਹੈ, ਲਾ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਫੜ ਲਈ ਸ਼ਰਟ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਇੰਝ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਟ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਲਾਤੀ, ਬਰੈਂਡ ਮੈਂ ਪਾਈ। ਇੰਝ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਇੰਝ ਹੱਥ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਏ, ਇੰਝ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੱਥ ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਫੜ ਲਏ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਇੰਝ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਇੰਝ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇੰਝ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਝ ਹੱਥ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖਲੋਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੀਵੇਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੰਝ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਸ਼ਰਟ ਰਾਤੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਝੋਲੀ ਬਣਾਤੀ ਸ਼ਰਟ ਦੀ।
ਹਾਂ ਠੀਕ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਟ ਪਾਤੀ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਕੁੱਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਝੋਲੀ ਟੈਪ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਥ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਏ ਹੁਣ ਇਹ ਝੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਤੇ ਕਮਰਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਫਲੈਟ ਲੈਂਟਰ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਲੈਂਟਰ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਓਏ ਸੋਹਣੀ ਖਾਂ ਮੇਰਾ ਤਬਾਹੀ ਫਿਰ ਗਈ ਤਬਾਹੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੰਜ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾ ਜਿੰਨ ਟੈਪ ਮੂੰਹ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੜੇਲ ਬਣ ਗਈ ਆ ਪੱਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਝੋਲੀ ਹੈ ਇਹ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਖੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਇੰਝ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮੋਕਲਾ ਮੇਰੇ ਤਵੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮੋਕਲਾ ਮੇਰੇ ਤਵੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮੋਕਲਾ ਮੇਰੇ ਤਵੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮੋਕਲਾ ਮੇਰੇ ਤਵੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾ ਸੋਹਣੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਐਡਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਲਾ ਇੰਜ ਚੌਰਸ ਦਵਾਣੇ ਚੋਂ ਚਾਕੀ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ ਚਾਕੀ ਨੂੰ ਐਡੀ ਕਰ ਲਓ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੇਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਸ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੱਪ ਡਿਗਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਉਸ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਐਡਾ ਧੜੱਪ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਛੱਡਦੇ ਉਸ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇੰਝ ਗੱਠੜੀ ਟੈਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਝੋਲਾ ਵਾ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਜੋ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਫੜਿਆ ਐਡਾ ਢੇਲਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਮੋਰਾ ਕੋ ਬਾਰੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਵਾ ਆ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਆ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਇੰਝ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁਆਣੇ 'ਚੋਂ ਚਾਕੀ ਕੱਢੀ ਦੀ ਨਾ ਸੇਮ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਇੰਚ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਬਲੇਡ ਤੇ ਇੰਝ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਐਡਾ ਢੇਲਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਡੋਲ 'ਚ ਪਰਾਤ ਤੇ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸੀ ਬੰਦਾ ਪਰਾਤ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਰੱਖੀ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਗਿਆ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਗਿਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰਦੀ ਰਹੀ ਕੋ ਪੌਣੇ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੋੜੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉੱਤੋਂ ਛਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਖੁਰੇ ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ ਐਂਡ ਭਾਜਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਚੀ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਰਚੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲੀ ਪਈ ਹੈ ਪਾਣ ਉਹ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਚੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਾਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੁੱਕੀ ਤੇ ਉਹ ਪੜ ਜਣੀ ਸੀ ਨਾ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਾਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਪਰਚੀ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਪਰਚੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨੀਲੀ ਮਾਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਫੈਲੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੇੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਹੀ। ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਪਰਚੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਜਾਦ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਇਆ ਮਾਰ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਾ ਨੇ ਲਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ, ਐਸ ਰੋਗ ਲਿਖਿਆ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਖਤਮ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਬਿਮਾਰੀ, ਇੱਧਰ ਕੁਝ ਹੋਰ 5-6 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਐ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਤਵੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ 7 ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਆਹ ਪੜ ਕੇ ਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰਨਾ। ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਮਿੱਟੀ, ਮਿੱਟੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਪਰਚੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਮਾਰਕਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਰਕਰ ਫੈਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਪਰਚੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਈਫ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਦਰੀ, ਯਕੀਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਨਾਦਰੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿੰਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਠੇ ਦਾ ਸੂਟ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਕੋਈ ਐਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਲੈਣਾ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣਾ ਜਾਓ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੂਕ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਲਜ ਜਾਂ ਟੈਪ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਾਰੋ ਫੂਕ ਕੇ ਨਪੇੜੋ ਇਹਨੂੰ।